समाधानं कुर्वन्तु यारादरू फोन मध्ये फोन म्यूट करोतु मैडम नोट பண்ணுங்க प्लीज ओके सो இப்போ நம்ம டிக்டேஷன் ஆரம்பிக்கலாம் you know it is for the tavarga and pavarga 15 letters okay so the next week la the rest of the 8 letters we will see that is yara lava to ha varaikum paakalam indha varam 15 letters pancha dasha aksharan okay kripaya new page edutukongo nootana prishtam swikurvantu vayam dictation shruta lekhanam arambham kurmah the first letter is da damaruhu da damaruhu da damaruhu next na nayanam na nayanam nakshatram namaste na nayanam the first letter is da damaruhu the second letter is na nayanam the third letter ba balam ba balam ba balam alpa prana ba balam letter number 4 chaturtha aksharam bha bhavanam bhaktah bhaktihi महाप्राणः भा भवनं भक्तिः भूमिः भद्रीनाथः I think Bhadrinathah will not be there. There will be Bhadrika Nathah. That is such a different ba. So bhavanam bhavati bhaktihi bhaktah bhajanam like that. Mahaprana. Fifth letter. It's Anna. Anna. Ravanaha. Krishnaha. Karuna. Na. Na. Karuna. Na. मूर्धनि न रावणः कृष्णः लेटर नंबर 6 षष्ठाक्षरम प प पवनः प पवनः प पवनः सेवेंथ लेटर ध धनम ध धनम धनम धनपतिः धन्यः धन्या
ध धनम महाप्राण ध धनम अष्टमाक्षरम 8th letter is ta taruhu ta taruhu tada ta taruhu 9th letter dha dhaka dha dhaka dha dhaka महाप्राण letter number 10 tha रथः थ रथः सारथिः रथः letter number 11 अक्षरम 11 ma mama ma mama ma mama 12 अक्षरम द दन्तः दमः दन्तः दमः दमयन्ती दीपः दानम् त्रयोदशाक्षरम् ट टीका like a ta टीका पट्टाभिषेकम् पट्टाभिषेकम् ट टीका चतुर्दशाक्षरम् फ फलम् फ फलम् फलश्रुतिः फलकम् फ फलम् पञ्चदशाक्षरम् ठ पाठः ठ पाठः ठ पाठः
So I'll run through one quick. शीघ्रं अहं पठामि एकैक अक्षरं किं किं कृतवन्तः इति. प्रथमं ड डमरुः, ड डमरुः. द्वितीय न नक्षत्रं, न नक्षत्रं. तृतीयाक्षरं ब बलं, ब बलं. चतुर्थाक्षरं भ भवनं, भ भवनं. पंचम अण रावणः, अण्णा पणम्, अण. षष्ठाक्षरं प पवनः, पत्रं, पत्रिका, पशुः, प. सेवेंथ सप्तमाक्षरं ध धनं, ध धनं. ता तरुः, ता तरुः. ध धक्का, ध धक्का. थ रथः, थ रथः. म मम, मणिः, मकरन्दम्. द दानं, दन्तः, दीपः. ट टीका, टवर्गः, ट. फ फलं, फलकम्. अन्तिमाक्षरं ठ पाठः. मठ काञ्चीमठं, ठ. मठाधिपतिः, ठ. ओके. अहं मम श्वेतफलकं दर्शयामि. कृपया शुद्धं वा अशुद्धं वा इति पश्यन्तु. करेक्शन् अपि कुर्वन्तु. गुड, उत्तम. One more time, madam. One more time. One more, please. நமஸ்காரம். Okay. நானும் எல்லாம் கரெக்ட். Very good. उत्तम. समीचीनम्. குருஜி எல்லாம் கரெக்ட் எனக்கும். Very good. கல்யாணி எல்லாம் கரெக்டா இருந்தது. Very good. கல்யாணம் நான் ஒன்னே ஒண்ணு தப்பு பண்ணிருக்கேன். நான் தப்பு திருத்திக்கிறேன். That's okay. No problem. Okay. நான் 3 தப்பு திருத்திட்டேன். Oh, that's okay. Don't worry. நமக்கெல்லாம் கரெக்ட் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கு. No problem. பானுமதி You have to understand clearly. That's my main thing. பானுமதி 2 தப்பு. 2 தப்பு. அந்த உச்சாரணம் கரெக்டா எந்த லெட்டர் உங்களுக்கு புரியலன்னு பார்த்து சொல்லுவோம். சரி, ஓகே ஓகே.
Okay. Good. Everybody has corrected, I believe. Madam, I am சுந்தரேசன் ஒன்னே ஒண்ணு தப்பு. ரத்தக்காய்க்கு வந்து ரக்கான்னு எழுதிட்டேன், காவன்னா மனசு வாங்கிட்டேன், காவா வாங்கிட்டேன். இதான் தப்பு. அது மட்டும் தான் தப்பு, மீதியில ரைட். ஓகே ஓகே. அது என்ன தப்புங்கிறது புரிஞ்சுனா இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு சரியா கிளியரா கேட்டுதா? அதான் அது என் காதுல சரியா வேலை. கான்னு நினைச்சுட்டு இதுக்கு கா வருதுன்னு யோசிச்சுட்டே எழுதிட்டேன். அப்புறமா ஓ அது கா இல்லையா அப்படின்னு ரத்த ரைட். ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா? So last week samyukta aksharam we can even call, generally we can say with gunita aksharam. Gunita means it's all connected. Okay. Swara vyanjana samyoga aksharani, that is what we were studying last week, and I showed you k plus a ka kamalam, k plus a ka kakah, k plus i ki kiranaha, k plus e ki kilakam. That's where I stopped, I believe. Now for this week it's a k plus u becomes ku. Okay, k plus u becomes ku. K plus u becomes ku. The word given is kutra. The letter which will look like a inverted K is a tra. That itself is a word meaning where. Where? Kutra gacchati, kutra tishtati, where are you standing? Kutra patati, enga padikira. Kutra, it's a question word. Kutra means என்ன மேடம்? என்னப்பா? Kutra means what it is? Meaning where. Kutra, எங்கே. எங்கே. ஓ, thank you. Kutra patati, kutra gacchati. மேம் போர்ட கொஞ்சம் சென்டர்ல கொஞ்சம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Okay. The next letter, you have to, you all have to write it, because sometimes I can just make the correction here. K plus u becomes ku. K plus u, ku, tatra padam kurmaha. Iti turtle or tortoise or amai kurmavataram. Kurmaha. You have to lengthen that word. அது ஷார்டன் பண்ணா மீனிங் ஒரு கிரியாபதம் ஆயிடும், வேர்ப் ஆயிடும். அதனால இதுக்கு நவுனுக்கு வந்து கூர்மகா. அதுக்கு என்ன மீனிங் சொன்னேன்? ஆமை, டர்ட்டில், டார்டாய்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. கூர்மாவதாரம். மார்க் மேல ஏன் ஒரு இது இருக்கு? என்ன क्वेश्चन? மார்க் மேல அதுதான் இர். நான் அப்புறம் அதுக்கு காம்பினேஷன் எடுத்துறது. அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோ, நான் அப்புறம் சொல்லி தரேன். It will look like a C upward turn பண்ண மாதிரி இருக்கும். You have to write the ir sound. கூர்மஹா.
ஓகே ஊ ஊ அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம பண்ணணும் கு பிளஸ் ரு கு பிளஸ் ரு கிரு கிருஷகாஹ கிருஷகஹ கிருஷ்ணஹ நிறைய வார்த்தை கிரு நிறைய கிருதிஹி கிரு பிளஸ் ரு கிரு கிரு ஷா கா all the letters are known to you right now கிரு ஷா கஹ கிருஷகஹ means a farmer விவசாயி agriculturist कृषकाः कृषकः स प्लस ऋ कृषकः okay then before we are going to do the dirgha letter kr kr uniform meaning to scatter kr that itself is a verb root adu r போட்டாமலே kr kr becomes kirati avakirati avakiran அப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க காளிதாசர் to scatter. What you did for r, same thing will apply here. Okay. Then kr and we are adding the l, what we did earlier, and I've already given a word to you. It becomes king. And then it becomes flipper. Flipper is, you can say it's a joined or clipped. As I told you, Mala, Klipta, Tanapta, Kapita, Mani, etc. Kadamba, Manjari, Klipta, Karna, Pura, Manohara, and the விஜயராட்சரத்தோட கிருத்தம் சரம் என்ற சுப்பிரமணியர்கள் Klipta means what? Joined or clipped or clipped we can say like a clip. குருஜி எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணீங்க க்ளூரர் கிளிப்டா கிளிப்டா அந்த ஈர் சவுண்ட் வரக்கூடாதுங்க கிளிப்டா 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 அது ஸ்லோகத்துல வரும் இல்லையா மாலா கிளிப்டா சனஸ்தத் பட்டிகமணினி பைர் மண்டிதை இங்கிலீஷ்ல கூட இந்த கிளிக் பண்ற வார்த்தை இதுல இருந்து வந்ததோன்னு தெரியல இருக்கலாம் இல்லையா கிளிக் பண்றதுல வெப்சைட்ல பார்த்தா தெரியும் வெப்சைட்ல பார்த்தா அவன் மூல வார்த்தை போட்டுருப்பான் எட்டிமாலஜி அதுல தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் குருஜி இது நீங்க எப்படி படிப்பேன் கு பிளஸ் அவ்வளவுதான் கிளிக் அது ஆறு சவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிடணும் அவ்வளவுதான் கிளிப்
next letter குருஜி the meaning என்ன சொன்னீங்க? clipped meaning என்ன சொன்னீங்க குருஜி? sorry. clipped. okay. தேவி வந்து லலிதா தேவி கதம்ப மஞ்சரி கதம்ப மஞ்சரி ஒரு எடுத்து கிளிப்டா கர்ணப்பூர இந்த காதுக்கு மேல அப்படி குத்திட்டு இருக்காளா அழகா அந்த மாதிரி. okay okay. plus a plus a k plus a k. அந்த கொம்பு மேல அந்த இதுக்கு மேல தான் வரணும். ஹரிசாண்டல் லைனுக்கு மேல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், லெஃப்ட்ல திரும்பணும். அது வாட் வி டிட் earlier. K to who? You should all be familiar with this wonderful planet. Today's problem. அதுதான் K to who? K to who? Everybody is familiar with that. K to who different meaningல ஒரு flag மாதிரி வரும். பட் இதுல ஒரு பிளானட்டும் கேட்டது. கேத்துகு கேத்துகு என்ன மீனிங் குருஜி? என்ன சொன்னீங்க? பிளானட் கேட்டு, பிளானட் கேட்டு, பிளானட். ஓகே கேட்டு இருக்காங்க அந்த கேட்டு. In another context it will become a flag, இது மாதிரி வஜம் மாதிரி. அப்கோர்ஸ் இந்த இதுக்கு காமெட்டுக்கு வந்து தூம கேத்து அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. ஃபர்ஸ்ட் அஷ்டபதியில யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஜெயதேவன். தூமகேத்து மிவ கிமபி கராலம் அப்படின்னு வரும். தூமகேத்து இஸ் a comet. K, K plus A. K to who? The planet. Sometimes it means a flag also. K plus I, Kai. K plus I, Kai. A famous Ramayana patram, katha patram. Kaikeyi. Kaikeyi. Very, very powerful woman. Very knowledgeable woman. இங்க கைகே ஈக்கு வந்து அனுஸ்வரமா போடல, நீட்டமா போடணுமா? கைகே ஈங்கிறது போட்டா லாங்கா சொல்லணும், லாங்கா சொல்லணும். ஏன்னா ஈகாரம் ஸ்ரீலிங்கம் தான், ஸ்ரீலிங்க பதம்லாம் ஈல முடியணும். ஈல வரைக்கும் லாங்கா போடுறதுனால அந்த கால் வாங்கி போட்டு அதுக்கு மேல குக்கி சேர்க்கணும். நான் எப்படி கீழக்கம் எப்படி போட்டோம் இல்லையா, கீழக்கம் எப்படி பண்ணோம் அதே மாதிரிதான். அனுஸ்வரமா வந்தா யாக்கு முன்னாடி ஒரு கோடு போட்டு அதை முன்னாடி போட்டேன்னா அப்ப கிரணாக அப்படி எழுதுங்க, அந்த மாதிரி எழுதணும். இப்படி முன்னாடி அதுல வாங்கின எழுதுறதுதான் முக்கியம். என்னப்பா தேங்க்யூ. என்ன சொல்லுங்க, என்ன கொஸ்டின்? இல்ல அந்த கைகே ஈன்னு யாராவது லாங்கா சொன்னாதான் அந்த யாக்கு அப்புறம் கால் வாங்கி அந்த கொம்ப போடுறதுங்கிறது இருக்கு. இல்லைன்னா கைகைன்னு சொல்லிட்டோம்னா அதை ஷார்டன் ஆக்கினோம்னா என்ன 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 எழுதுறோம்னோ தெரியாது. அதுதான் கைகேயி அப்படின்னு சொன்னோம்னா மேல போட்டு சொன்னாதான் யாக்கு அப்புறம் கால் வாங்கி கொம்பு போடுறோம் மேல. அது வந்து ஈன்னு சொல்லும் போதே நம்ம சொல்லும் போதே தெரிஞ்சிடும் இது ஸ்ரீலிங்க பதம், அதாவது இது ஃபெமினைன் ஜெண்டர் வேர்டு இதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம். நம்ம சொல்றதுதான் இருக்கு. அதை ஷார்ட் பண்ணோம்னா ஷார்ட் பண்ணணும் சில இடத்துல. எங்கன்னா KKE அட்ரஸ் பண்ணும்போது ஷார்ட் ஆயிடும்.
சரஸ்வதி சரஸ்வதி நமஸ்துபியம் சொல்லக்கூடாது. சதி அது நமஸ்துபியம் ஏன்னா அதை அட்ரஸ் பண்றது தேவியை. அதனால அங்க வந்து ஷார்ட்டனா இருக்கணும். ஒரு கூப்பிடுற அட்ரஸ் பண்றது மாத்திரம். மிச்ச இடமெல்லாம் ஸ்ரீலிங்க பதம் சொன்னா ஒன்ல ஆ ரமா லதா கீதா அந்த மாதிரி ஆ இல்லாட்டி தமயந்தி சரஸ்வதி கைகேயி பார்வதி கௌசல்யா சுமித்ரா மாண்டவி அந்த மாதிரி வரும். சோ அந்த மாதிரி ஈ வந்ததுன்னா நம்ம ஸ்ரீலிங்க பதம் புரியும். ஹரி கவி பதி அந்த மாதிரி கபி அதெல்லாம் வரும்போது புல்லிங்கம்னு புரியும். ஏன்னா ஷார்ட் ஈ தான் சொல்றோம். ஸோ அவ்வளோ டிசைன் பண்ணிருக்கு. அதுல நம்ம சொல்லும் போதே அது ஸ்ரீலிங்க பதமா புல்லிங்க பதமா ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். So 2 plus I and Devi, very powerful lady, very knowledgeable lady. Of course, அவருக்கு ரத சாரத்தியம் பண்ண தெரியும். அப்பதான் ஒரு சம்பராசுர யுத்தத்தின் போது தான் சேவ்ட் தசரதாவோட லைஃப் சேவ் பண்ணிருக்கா. எப்படின்னா இந்த ரத்தத்தோட கீழக்கம் இந்த அச்சு வந்து just broke off. She kept couple of her fingers inside and drove the chariot. அப்ப எவ்வளவு தைரியமா இருந்திருக்கணும் அந்த லேடி. இந்த கை நிறத்தை கொண்டு அப்பதான் இந்த வரம் தோடு வர இந்த வரம் கொடுக்கணும். இப்பதான் நான் இப்ப வேணுமோ அதை கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So at the right time she had to ask during the பட்டாபிஷேக சமயத்துல தான் கேட்கிறா. அப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாலே தசரதர் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் கன்சல்டேஷன் பண்ணும்போது அஸ்ட்ராலஜர் சொல்றா next 14 years whoever sits on the throne of Ayodhya will have to face lots of problems அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே தசரதர் அப்ப நான் எனக்கு வயசாயிடுச்சு என்னால முடியாது நான் ராமனை உட்காந்து வச்சு விடுறேன் அப்படின்றார். கைகேயி டோட்ஸ் ஆன் ராமா. ராமன்னா அவளுக்கு பரதனுக்கு முன்னால் ராமன் தான் அவளுக்கு ஓகே எல்லாம் ராமனுக்கு பண்ணிட்டு மிச்சம் தான் பரதனுக்கு பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி சில சோ அட்டாச் ராமன். அப்ப சொன்னா குழந்தை சின்ன குழந்தைய தூக்கி ஃபேஸ் பண்ண வைக்கிறாரு ப்ராப்ளம் வருவோம். இந்த பாரு இந்த கிழவருக்கு தனக்கு போனாலும் பரவாயில்ல குழந்தைய வைக்கிறேன்றார். அது கூடாது அப்படின்னு அவன் அப்படியே யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கான். இது எப்படி ஸ்டாப் பண்றது? இந்த இவருக்கு சொன்னாலும் இப்ப ஏறாது. ஏன்னா அவன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் மனசுல நினைச்சு விட்டார். இது எப்படியான ஸ்டாப் மனசுல நினைச்சிருக்கா. அந்த ரைட் டைம் மன்சரா வந்து கூலி வந்து இன்ஸ்டிகேட் அந்த வால்மீகி சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அவ வந்து வபுஷி அப்படி மனசி அப்படி குசிலா. அவளோட பாடி எப்படி இப்படி கூணி இருந்ததோ அந்த மாதிரி அவளுக்கு மைண்டும் குறுகலா இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் 4 வார்த்தையில அந்த இதை முடிச்சுடுவான் அவளோட கேரக்டர். அவளுக்கு பாடி எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி அவளுக்கு மைண்டும் ரொம்ப குறுகி இருந்தது, குரூக்கடா இருந்தது. குட்டிகளான குரூக்கடா இருந்தது. அவ வந்து சொன்ன உடனே கைகை உடனே ஓ நமக்கு இந்த ஐடியா தோணலையே சரி இது கேட்டுடுவோம் சொல்லிட்டு அந்த 2 வாரத்தை கேட்டு ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புறா. எக்ஸாக்ட்லி நவ பஞ்ச வருஷானு the same word she will use. Nava pancha varshani. 9 plus 5 14 years Rama has to go to the forest. And the astrological என்ன சொன்னாரோ அதே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் she asked him to go to the forest. ஃபாரஸ்ட் போனாதான் ராவண வதம் நடக்கும், இல்லாட்டி நடக்காது. இந்த அவதாரத்தோட என்ன சொல்றது எய்ம் அந்த உத்தேசமே கம்ப்ளீட்டா மாறி போயிடும். அதனால அவ கேட்டது இட் வாஸ் பெஸ்ட் பூம். இஃப் யூ listen to the lectures of many people and they will say actually Hanuman பரதனோட பரதனை எண்ட்ல towards the end of the story பரதனை காப்பாத்துறதுக்கு வரும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்க அம்மா பார்க்கணும் கைகேயி மாதா பார்க்கணும். பரதனை கோவம் தான் why would you see her? நீ எப்ப ஏன் அவளை போய் பார்க்கணும் எங்க அம்மாவை? அவளை பார்க்க வேண்டாம், இதுதான் ராமனோட அம்மா இதுதான் லட்சுமணோட அம்மா. இல்ல நான் அவளைதான் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட். சரி அதான் அங்க இருக்கிறாளே அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி ஹனுமான் நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னார், அம்மா ஒன்னாலதான் எங்களுக்கு ராம தர்சனம் கிடைச்சது, இல்லாட்டி நாங்க எல்லாரும் பார்த்துக்கவே முடியாது பகவான். நீ அம்சனால்தான் எல்லா இடத்துலயும் நடந்து நதஜீவா சித்திவோ அப்படியே நன்னு பாலிப்பான தியாகராஜர் பண்ண மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் வந்து எல்லாம் அருள் பண்ணார். அதனால வந்து உனக்குதான் ஒரு பெரிய நமஸ்காரம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் கைகேயி தான் மீட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஈவன் தோ வி showed her step mother, the சபத்னி மாதா மாதிரி அந்த the inside story. So you have to really appreciate
Kaikeyi is correct. K plus I. K plus O. Ko. Okay. Ko plus O, ko, komala. Soft, delicate, smooth. Even the music is called komal. Tivra, komal அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி சொல்லுவோம். இந்த நோட் சாஃப்ட் நோட் and very strong note. ரெண்டுக்கும் கோமல் tivra அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். கோமல சாஃப்ட் நிறைய ஸ்லோகத்துல வரும் கோமலா கோமலாங்கி குமலாங்கி ஷியாமலாங்கி கோமலாங்கி அது மாதிரி நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் தேவியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய வரும். K plus O ko komalangi. K plus au kau. Rama Mata, Kausalya, kau. The famous quote, Dharmo Rakshati Rakshitaha. அந்த வார்த்தையை சொன்னதே கௌசல்யா தான். எந்த தர்மம் நீ பண்றியோ அந்த தர்மமே உன்னை காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சா ராமன். கௌசல்யா. The very first word in the, of course, விஸ்வாமித்திர ராமன் எழுப்பும்போது கௌசல்யா பிரஜா ராம அப்படின்னு சொல்றார். பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே. ஹாஃப்லா அந்த மேல இருக்கிற கொம்பு போயிடும், வெறும் லா பாதியா தான் இருக்கும். யா அது ஆகாராந்த ஸ்ரீலிங்க பதம் கௌசல்யா. எப்போ ஒரு லெட்டரும் இன்னொரு லெட்டரும் கம்பைன்ட் ஆகும் இல்ல ஸ்டாக் ஆகும் மேலையும் கீழையும் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும்? முக்காவாசி லெட்டர் ஸ்டாக் தான் ஆகும். ஓகே, நீங்க எழுது பண்ணும்போதே இல்லு பிளஸ் யா வந்து நீங்க வந்து பக்கத்துல ஸ்டாக் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அதே போல கிளிப்து சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இப்பு சேர்ந்தது, இக்கு எள்ளும் சேர்ந்தது. அது ரெண்டு கா பக்கத்துல கா பக்கத்துல ஒரே பண்ண முடியும். அது எப்படி தெரியும் எங்களுக்கு? சில இப்ப பார்க்கும் போதே தெரியும். இல்லு வந்து நீங்க ஸ்டாக் பண்ண முடியாது, இல்லு யாவும் ஸ்டாக் பண்ண முடியாது. இப்ப இல்லு யாவும் சேர்த்த இல்லையா, சைடு பை சைடு தான் எழுதணும். பார்ஷ்வ லெட்டர் தான் பக்கத்துல தான் எழுதணும். இப்ப ராதா கிருஷ்ணன் சேர்த்துடுவேன் ஒரே வார்த்தை. கிருஷகாக கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த கிடையாது, தனித்தனி லெட்டர் கிடையாது, தனித்தனியா எழுத முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம், புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். இங்கிலீஷ். தேங்க்யூ. ஓகே. K plus au kau Kausalya. ஓகே. K plus K plus Kam Saha. Famous uncle of Krishna, Kamsaha. And of course one of the avatars, Jaya Vijaya avatars as well. Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna, Kamsa, Shishupala.
Kamsaha. Bindu. Okay. Then the last letter, aha. Kaha, meaning who. This is a word for pullingam, that is masculine gender. K plus aha, kaha, that itself is a word by itself. It's a pronoun. It is used as a question word, who, and it is used only with the pullingam, masculine gender. Example, Ramaha kaha, yaar and the Raman. Krishnaha kaha, yaar and the Krishnan. Harihi kaha, Kavihi kaha, Guruhu kaha, Pita kaha, or any pulling padam, who when you want to ask, you have to use this what is called the sarvanam. என்ன குறிச்சது சஹா கீழே இருக்குது சஹா வந்து புல்லிங்கம், பூனா புல்லிங்கம், masculine gender. ஓகே. இவன் யார், அவன் யார், ஏஷஹா கஹா, சஹா கஹா, அந்த மாதிரி வரும். இது வந்து ஸ்ரீலிங்ல எப்படி வருங்கிறேன்? கிஹின்னு வருமா? இல்ல கா கா. சீதா கா, ஸ்ரீலிங்ல கான்னு வருமா? கால வரும். காக்கு அப்புறம் கால் வாங்கி வரும். செகண்ட் லெட்டர் பண்ணோம் இல்லையா, கா கஹா கா போட்டோம் அந்த மாதிரி. ஓகே. கா சீதா, கா கைகேயி, கா நதி, சா கா அவள் யார், ஏஷா கா இவள் யார், எல்லாம் கா. நபும்சகலிங்கம் வரும்போது கிம் புஸ்தகம், கிம் பலம், எந்த பழம் உனக்கு பிடிக்கும், கிம் பலம், கிம் புஸ்தகம், கிம் புஷ்பம், அது மாதிரி மேட்சிங் வித் த நவுன். இலக்கணம் தனியா எஸ் கிருஷ்ணா, இது இலக்கணம் வியாக்கரணம் வந்து தனியா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எதோட எது சேர்ந்து எப்படி வரும் அது நான் இப்ப சொல்ல மாட்டேன். நான் இப்ப ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப வியாக்கரணமே இல்ல, உதாரணம் தான். ஐ வாண்ட் யூ டு சவணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்ல. அப்பதான் வியாக்கரணம் வரும்போது வியாக்கரணம் தெரியாம இருக்கும். I'm going to go through all the Panchadasha Aksharani, very quick round. Kamalam. சத்தமா சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. சாரி, நீங்க சொல்றது காதுல விழல. ஓகே, கிருப்பையா மியூட் குருவந்து எல்லாரும் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். நான் சொல்றதை சொல்ல. And if you have any questions, you can come back later. K plus A, ka, kamalam. K plus A, ka, kakaha. K plus I, ki, kiranaha. K plus E, ki, kilakam. K plus U, ku. English lesson. Kutra, where. K plus U, ku, kurmaha, kurmavataram. K plus R, kr, krishnaha, krishakaha. K plus R, kr, that itself is a root word, verb, kriya padam, to scatter again. Then K plus L, kl, clipped. K plus A, k,
केतुः केवलं केरलप्रदेशः क प्लस् ऐ कै कैवल्यं कैकेयी क प्लस् ओ को कोमल कोविदः क प्लस् औ कौ कौसल्या कौमुदी कौतुकम् क प्लस् कम कंसः क प्लस् अह कः कः itself is a sarvanama shabdam, pronoun shabdam for the question word who in masculine gender pullingam. Okay, so this is for one letter. Okay, Samskrita Baladarsha Pustakam Drishtavantah iti manye. I think that you have seen the book Samskrita Baladarsha. So that book gives all the other 32 letters to be written in the columns. Second letter eduthinga ka kha ki ki ku ku. Third letter ga ga gi gi gu gu. Kripaya lekhanam kurvantu. Neenga adha paathu ezhukonga, ungalku enna doubt irundhalum you can ask me. Enga podanum adhe mari inda munnala vara letters ku pinnala ipo or letter vandhudu. I'm going to show some examples. For example, the g வரும்போது லெட்டருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு லைன் இருக்கு at the back of it. Frontல வரும்போது giri gi. Long letter வரும்போது gi. கீதம் கீதா. சோ இன்னொரு லைன் ஆட் பண்ணி அந்த ரெண்டு லைனையும் மேல கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த லெட்டர் எல்லாம் வந்து தொடவே கூடாது. அதே மாதிரி இந்த மேல இந்த கனெக்ஷன் வரும்போது இந்த ஹரிசான்டல் லைனுக்கும் அந்த ஹரிசான்டல் லைனுக்கும் தான் கனெக்ஷன். நடுவுல டொக்கு நீங்க எங்கேயும் போடக்கூடாது. This has to be connected clearly. When you write clearly, it will look beautiful also. Sundaram bhavishyati. இந்த லைன் அது மேலதான் கனெக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஜி வரும்போது இந்த ரெண்டு லைன்லயும் மேலதான் கனெக்ட் பண்ணணும். இங்க நடுவுல ஸ்பேஸ் இருக்கு, இங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு, அங்க நிறுத்தவே கூடாது. This has to be connected. So at least whatever number of at least one group or two groups per week, if you finish the columns, then we can discuss some words, and of course we have to start reading the book also. அதனால இது எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்கிறதோ முடிச்சுடுவாங்க. இந்த ரா வரும்போது ரரா ரிரி ரூரு, இந்த ரு அது மூணு கிடையாது. ரரா ரிரி ரூரு, ரே ரை ரோ ரவ் ரம் ரஹா அப்படி முடிஞ்சிடும். சோ கிருபயா லேखनम कुर्वन्तु. மேம் ஹரிஹரன் மேம், ஒரு சின்ன டவுட் எனக்கு. புக்ல வந்து சம்ஸ்கிருத பாலதர்ஷால இக்ஷான் வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. சொல்லி தர மாட்டேன். ஐ வில் கனெக்டிங் லெட்டர்ஸ் இருக்கு, சம்யுக்த அக்ஷராணின்னு இருக்கு. ஏன்னா இது தட்ஸ் சம்யுக்த அக்ஷரம். லா க்ஷாத்ரா அதெல்லாம் சம்யுக்த அக்ஷரம், அங்க போடவே கூடாதுவா. பட் they have been using it and I don't teach it when I'm teaching the regular consonants. I take them with the samyukta akshara. Okay. Yeah. Any letter you find in the book will be taught and you will not be left behind at all. Okay. இந்த ஸ்லோகம் வந்து முன்னாடி எல்லாம் தமிழ் வச்சுட்டு படிச்சிருந்தேன், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்லாம். இப்போ அந்த சமஸ்கிருத புத்தகத்தை வச்சு படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் நானு. அதுல அந்த ஜாயிண்ட்ல ஒரு எஸ் மாதிரி போடுறோம், அந்த சின்ன அணியில அந்த
அது கிடையாது, அது சின்னாணியில அது அஞ்சு. இது வந்து எங்க வரும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க வரும்னா, நான் going to show you ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஓ பிளஸ் ஆ கோ அபி அப்படின்னு இவனோ ஒருவன் அப்படின்னு வரா மாதிரி வரும்போது, வரும்போது ஆ வந்து நாங்க பக்கத்துல உடனே எழுத முடியாது, ஓ பக்கத்துல ஆ வர முடியாது. அதோட மீனிங் அப்படின்னா ஆவாது. இந்த எஸ் கால் அவகிரக. அவகிரக. ஓகே, அதை போட்டுட்டோம்னா படிக்கும் போது எங்களுக்கு ஆ உள்ள இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஆ உள்ள இருக்கு, ஸ்பிளிட் பண்ணி படிக்கும் போது கோ பிளஸ் அப்பி பண்ணலாம். அங்க எழுதும் போது ஓ ஆவும் பக்கத்துல வர முடியாது. இது மெயின்லி யூஸ் ஃபார் மீட்டர். அப்பதான் அதை அப்சர்வ் பண்ணி கோபி அப்படின்னு சொல்லிடும், ஒரே லெட்டரா வார்த்தையா வந்துடும். நிறைய வரும் கீதால, உத்தரேதாத்மனாத்மானம் அப்படி வரும். அது பேரு அவகிரகம், which will be substituted for a letter a, but it should be followed by a it should follow a vowel. It could be a, au, ko, edvana, o edvana irkalam. Mainly o க்கு தான் போடுவா. o and a க்கு very commonly it is used. k api, a க்கு ஒரு k api, ko api அது மாதிரிலாம் வரும். தமிழ் மூலியமா படிச்சதுக்கும் சமஸ்கிருதத்தை வச்சு ட்ரை பண்ணி படிக்கிறது ரொம்ப டிஃபரன்ஸ். அது ப்ரொனவுன்சியேஷன்லாம் தமிழ் ரொம்ப சுமார் தான். அது ஆக்சுவலா இதுதான் பர்ஃபெக்ட். இது அப்படி கிடையாது, அது அந்த லாங்குவேஜோட மகிமை வேற. இதுக்கு அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல கொடுக்கும்போது நம்ம அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து கொஞ்சம் சில இடம் தப்பாயிடுது. அது டைல்யூட் ஆயிடும். நம்ம பகவான இது ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு பதிலா நிந்தா ஆயிடும், சிட்ரா மாதிரி ஆயிடும். இப்பதான் just started this ஒரு 2-3 days விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் I am trying to read it through Sanskrit version. Yes, very 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 interesting actually. Interesting. அதுக்கு தான் இப்ப கத்துட்டோம்னா, once you learn the letters you have to start reading the Sanskrit books, புஸ்தகம். அப்பதான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். தட்டி தவறி முட்டி மோதி சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி அதை படிக்க முடியும் நம்மளால. அதுல கத்துட்டோம்னா நமக்கு அப்புறம் அதை படிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் எனக்கு இப்ப இங்கிலீஷ்ல கொடுத்தா படிக்க வராது, ஸ்லோகமெல்லாம் படிக்கவே வராது எனக்கு. ஏன்னா அது பழக்கமாயிடுச்சு, சம்ஸ்கிருதம் பார்த்தே பழக்கமாயிடுச்சு. தமிழ்லயும் படிச்சாலும் வராது. ஏன்னா இவந்தோ மாத்திரு பாஷானா கூட தமிழ்ல படிக்கும்போது என்னமோ சரியா இல்லையேன்னு வரும், அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால எனக்கு அந்த இப்ப அது பழக்கமே விட்டு போச்சு. சோ அந்த ஒரு அஃபினிட்டி வந்து, that doesn't mean that we cannot read Tamil or English, we can read, but ஸ்லோகங்களை வந்து தமிழ்லயோ சம்ஸ்கிருதத்திலயோ இதுல இங்கிலீஷ்லயோ படிக்க முடியாது. அது ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, பிளாக் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. சம்ஸ்கிருதத்தை பார்த்தாதான் இன்னும் கிளாரிட்டி வரா மாதிரி நமக்கு தோணும். ஓகே, சோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் பிரதீக்ஷாம் கரோமி. என்ன பிரதீக்ஷா அப்படின்னா, ஒவ்வொரு குரூப்பா நீங்க எழுதிட்டு வாங்க. இஃப் தெர் இஸ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் ரைட் டு மீ இன் த வாட்ஸ்அப், ஐ கேன் கிளாரிஃபை. கீழே முன்னால வரணும் பின்னால வரணும், எப்பவுமே அந்த 2 கோடுக்குள்ளதான் கலெக்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணிட்டு வாங்க. இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த லெட்டர், ஹவு டு ப்ரொனவுன்ஸ் இட், இஸ் தேர் எனி வேர்ட், வி வில் டிஸ்கஸ் இட் இன் த கிளாஸ். அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு குரூப்பா நான் சொல்லிட்டே வரேன், கக்கா கிக்கி என்னெல்லாம் வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் டெஸ்ட் வந்து 8 லெட்டர்ஸ். யாராலாவா, ஷா, 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 சா. ஷா அது வந்து தாலு லெட்டர் சொன்னேன். ஷா மூர்தன், சா தந்தம். அந்த 8 லெட்டரும் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ தட் we will be done with the dictation. If you are all ready with your Samskrita Baladarsha, I want you to take it out either in a PDF form or printed version. कृपया स्वीकुर्वन्तु पुस्तकं, बालादर्श पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु. प्रश्नः अस्ति वा? ओके, संस्कृत बालादर्श पुस्तकम இன்ஃபென்ட் ரீடர் அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த பேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு
you will go to the letters kaprala, and you can see all the kaka kiki, everything is written there. Kripaya எழுத ஆரம்பிக்கும். You have to write it in your own handwriting. அப்பதான் அதெல்லாம் வரும். புக்ல பார்த்தா வராது. We have to make an effort. பிரயத்னம் அவசியம், கர்த்தவ்யம் பண்ணியாகணும். Okay. Now I will start taking the Samyukta Aksharani for next week. In the meantime, you have to write all these 32 letters. Okay. You can see the Pratamaha Pataha. Hope you're all in the same page. If you know Hindi letters, 1 and 2, 12, page number 12. Pratamaha Pataha, first lesson. You can see short 2-letter words. Ajaha. Ajaha. பார்த்தாலே தெரியுது ஆடு கோட் அப்படிங்கிற மீனிங். அடுத்ததுல கஜஹா. கஜஹா கஜானனம் பகவான் கணேசனை இது பண்ணும்போது கஜஹா அப்படின்னா யானை. ஓகே. Under the picture you see the word ayam ajaha. Ayam ajaha. Ayam ajaha. I can write the next sentence also. Yeshaha ajaha. These two will mean the same. This goat, this goat. Ayam ajaha. English ayam kadayadu idu. Ayam ajaha. Yeshaha ajaha. I'm going to give you one pointer. In the im, whenever we are writing a im which followed by a vowel, ajaha, a, or any vowel letter, this makara with halantam should be written. If there is a consonant beginning in the next word, you can put an anuswar on the top. But now ajaha la a vowel achaha irukkarnala the makara should be written in this full form. As a lekhana niyamaha, rule of writing. Lekhana niyamaha. Beginning in I told so that it should not create any doubt in that situation. The makara should be written in this full form where the next word has a vowel. Swaraha rasa. Ayam means what, madam? This goat. Yeshaha. Ayam means this goat. Ayam non kadada. It is not in Angla Bhasha Mastu. Na. Samskrita Bhashayam ayam it will say this. Yeshaha means Yeshaha is also this another word. Ayam or Yeshaha you can interchange. oh. Thank you. Rudram. Yes, question? Rudram la ayam me hosto Bhagavan ayam me. Ayam na this abdin. This Bhagavan, this Bhagavan, this Bhagavan. That's it. இப்ப புரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்குதான் ஆரம்பிக்கலாம் மைல. Okay, this goat. Ayam Ramaha, Yeshaha Ramaha. Ayam Krishnaha, Yeshaha Krishnaha. Ayam Lakshmanaha, Yeshaha Lakshmanaha. Yeshaha now this done, eh? Ama, adida same meaning, different word. Ayam Harihi. Yeshaha Harihi.
अयं वामनः एषः वामनः Ayam Ramana means he is Rama. अयं रामः this is Rama. Rama is this is okay. Name முன்னாடி this வருமா குருஜி? நேம் முன்னால this ன்னு வருமா? yeah English grammar. yes அதெல்லாம் நம்ம சமஸ்கிருதத்துல அதெல்லாம் எல்லாம் allowed. Okay. this Rama English grammar எதையும் குழப்பிக்க கூடாது. this Rama एषः रामः this Rama this is meansங்கற வார்த்தை சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு பட் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு வேர்ட் மேக்ஸ் a good meaningful sentence. அதனால நம்ம இந்த ஈஸ் வாஷ் அதெல்லாம் இப்ப போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சரி, இந்த டூ வேர்ட்ஸ் itself will be considered as a one good sentence. ayam ajaha eshaha Yem bahara. okay so அடுத்தது என்ன வார்த்தை இருக்கு? ayam ajaha eshaha ajaha ayam gajaha एषः गजः. So, अस्मिन् वाक्ये இந்த வாக்கியத்துல இந்த சென்டென்ஸ்ல followed by a consonant ya. அதனால I can put an anuswaram on the top of ya. I am not using a makara halanta. Small letter கிடையாது. I can put an anuswaram because the next word is first letter is a consonant. Ayam gajaha, this elephant. Eshaha gajaha, this elephant. Same. Manasi Sapayantu. Previously I wrote ajaha, which starts with the vowel, so the makara should be im, ma, with the halanta, with the virama. Here the word starts with a ga, which is a consonant, vyanjanam, so anuswaram, vikarati, anuswaram vikarati. Ya upari, ya kumela, anuswaram vikarati. சாரி குருஜி, இது லைன் கட் ஆயிடுச்சு, திருப்பி சொல்லுங்க. லைன் கட் ஆயம் கஜா யா மேல புள்ளி தான் வச்சிருக்கேன், அனுஸ்வாரம் வச்சிருக்கேன். பிகாஸ் the next letter following letter is ga, which is a vyanjan. whereas the previous sentence la ajahan எழுதுறேன், followed by a vowel இருக்கனால இந்த மா வந்து the full மாவா பண்ணிடுறேன் ஆயம். பட் இங்க அனுஸ்வாரம் மட்டும் தான் இருக்கு. Same meaning, this elephant, Eshaha Gajaha, this elephant. ஒரு question, நீங்க I am அஜஹான் சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து this goes ன்னு சொன்னேன், கரெக்ட்? அது வந்து என்னமோ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் அதுவேன்னு சொன்னேன், அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? என்னன்னா டூ வேர்ட்ஸ் நம்ம இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் சென்டென்ஸ் வராது. ஆமா, அது தமிழ்ல வரும், வர்னாகுலர் லாங்குவேஜ்ல வரும், ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல வரும். நீங்க என்ன சொல்லுங்க, திஸ் கோட்னா இன்னொன்னு வேற ஒன்னும் அடுத்தது வரா மாதிரி தான் எதிர்பார்ப்பான். ஆமா, ஓகே. பட் இதுல சம்ஸ்கிருதம் அந்த வர்னாகுலர் லாங்குவேஜ்ல இது ஆடு அப்படின்னா அந்த அதுவே சென்டென்ஸா புரிஞ்சிடும் நமக்கு. ஓ, பட் சொல்லி பாருங்க, திஸ் கோட் அதுவே ஒரு சென்டென்ஸ் இல்ல இல்லையா? ஆமா, இங்கிலீஷ்ல வரும்போது திஸ் கோட்னா something is going to come. This goat is white. இதை சொல்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கற மாதிரி வெயிட் பண்ணணும். வேற நம்ம இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் இது ஆடு அப்படின்னா இதுதான் ஆடு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, அந்த ரெண்டு வேர்டு யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் கன்வேஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ். ஆயம் கஜஹ ஏஷஹ கஜஹ.
அந்த ஐஎம் சேர்த்து எழுதுறது டாட் என்ன சொன்னீங்க குருஜி? டாட் வந்து இதுக்குனால பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஸ்டார்டிங் வித் கான்செப்ட். ஸ்டார்டிங் வித் யாக்கு மேல புள்ளி வைக்கணும். ஓகே, ஸ்டார்டிங் வித் கானாலயா? ஆமா, என்ன சொன்னது கான்செப்ட் இது ஆரம்பிச்சாலும் மேல புள்ளி வைக்கலாம். ஃபாலோயிங் லெட்டர்ஸ் வவலா இருக்க கூடாது. மா போடணும். இந்த லெட்டர்ல ஐஎம்ல மா போடணும். இந்த ஃபாலோயிங் லெட்டர்ஸ் வவலா இருக்க கூடாது. ஆமா இல்லையா? ஓகே, அப்படி இருந்தா இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஆமா, நீங்க கான்செப்ட் வந்து தான் நீங்க புள்ளி வச்சுக்கலாம். வவல் வந்ததுன்னா மா கண்டிப்பா ஃபுல்லா போட்டாங்க. அதுதான் புக்ல போட்டுருக்கா. ஐஎம் அஜஹா இது மாதிரி மா போட்டிருக்கா ஃபுல்லா. ஏன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் தி டிஃபரன்ஸ். அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் எழுதும்போது கரெக்டா தெரியும். அஜஹா வந்தனால மா ஃபுல்லா போட்டிருக்கா, கஜஹா வரும்போது வெறும் புள்ளி தான் வச்சிருக்கா. அங்க பிரதமம் அகம் விவரணம் கரோமி. ஏன்னா முன்னாலே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து விடுறேன். ஸோ தட் லேட்டர் ஆன் சென்டென்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஏன் இப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் வரக்கூடாது. குருஜி அப்போ ஐஎம் கிருஷ்ணஹா வந்துட்டு அது மேல புள்ளி வைக்கணுமா இல்ல எப்படி? அது வேண்டாம், அது க்கு-ஓட ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் ஆல்ரெடி. சம்யுக்த அக்ஷரம் அது. அதுக்கு வேண்டாம். ஓகே 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 ஜி, थैंक यू. க்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் வருது, ரு அப்புறம் தானே வருது இல்லையா? க்கு பிளஸ் ரு தான் வருது அதுல. அதனால க்கு எடுக்கிறனால அங்க கான்சனன்ட் ஆயிடுது. தட்ஸ் a good question. ஓகே, சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றா? ஐஎம். தென் அடுத்த சென்டென்ஸ் என்ன? இஎம் பாலா. பாலா. இஎம் பாலா. இங்க அனுஸ்வாரமா மகாரமா? அனுஸ்வாரம் யூஸ் பண்ணணும். எஸ், குட். இஎம் the famous quote of Ramayana. Janaka Maharaja Ramana said கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது இயம் சீதா மமசுதா சகதர்மச்சரி தவ அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி சொல்றாரு. இயம்னா என்ன அர்த்தம்? ராமா என்னதுப்பா? இயம்னா என்ன அர்த்தம்? இயம்னா திஸ் தான். திஸ் வந்து ஃபெமினைன் ஜெண்டர்ல. Feminine. But the word is bala here. Feminine. Strilingam. Strilingam, feminine gender. Tamilla pen paal. On paal, pen paal. அப்பனா ஐயம் மாஸ்குலினா? என்னது என்ன ஹரி? அப்பனா ஐயம்னா மாஸ்குலினா? ஆமா. ஓ, அதான் நான் புல்லிங்கம் எம்னு போட்டேன். இது வந்து ஸ்திரீலிங்கம். இயம் சீதா மமசுதா ரொம்ப ஃபேமஸ் கோட் இந்த ராமாயணா. சொல்லட்டுமா குருஜி? இயம் சீதா மமசுதா சகதர்மச்சரி தவ பிரதீட்ச சைனாம் பத்ரம் தே பாணிம் பாணிம் பாணினா. ரைட். சாயேவ அனுகதா இவ பாயம் ஒன்ன அப்படியே நிழல் போல உன்னை தொடர்ந்து வருவோம். சக தர்மச்சரி தர்ம காரியத்துல கூட இருப்போம் எல்லாத்துக்கும். சக தர்மச்சரி தவ பாணிம் கிருண்ணீஸ்வ பாணினா. உன்னோட பாணியை உன்னோட கையே எடுத்து அவ கையை பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன். இஎம் பாலா. அதே மாதிரி ஏஷா பாலா, இதுக்கும் சேம் மீனிங். திஸ் கேர்ள். பாலானா கேர்ளா? ஆமா, பாலானா பாலிகா. எப்பவுமே நம்ம சம்ஸ்கிருத்ல வந்து கடைசியில லெட்டர் கா வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஷோஸ் யங்னஸ், இன்னும் யங்கர் பாய். மேபி 5 year old, up to 5 year old பாலகா. பாலா அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு 9 year old ரெடியா அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தை. அப்புறம் கன்யா வந்துடும். இங்க வந்து பாலா வந்துன்னா கொஞ்சம் 5 to 9, 5 to 10 அந்த மாதிரி இருக்கணும் பாலா. பாலிகா அப்படின்னு வரும். அப்ப
சின்ன பொண்ணு, ரொம்ப கொட்டி குழந்தை, வித்தின் 5 years. விருக்ஷா அப்படின்னா பெரிய மரம், விருக்ஷகா அப்படின்னா க்ரோயிங் ட்ரீ, சின்ன மரம், இன்னும் பெருசாகும், என்னைக்காகும் தெரியாது, க்ரோயிங் ட்ரீ. விருக்ஷகம், விருக்ஷகா அப்படின்னு சொல்றது. பாலிகா, பாலா, பாலகா, பாலா, பாலஹா, அந்த மாதிரி வார்த்தைகள். இந்த க லெட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா தட் ஷோஸ் த ஸ்மால்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அல்பா, அல்பா விஷயே அப்படின்னு. இயம் பாலா ஏஷா. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை என்ன கொடுத்துருக்கா? மாலா. மாலா, மாலானா garland. It could be a name of a person too. iyam mala esha mala. Okay. அடுத்தது நபும்சகலிங்கம், that is the neuter gender. என்ன வார்த்தை? இதம் பாத்திரம். பாத்திரம். வெசல் வந்து இம்ல முடிகிற லெட்டர், முக்காவாசி இம்ல முடியறதெல்லாம் நபும்சகலிங்கம் இருக்கணும். இதம் பாத்திரம், ஏதத் பாத்திரம். இதம் பாத்திரம், ஏதத் பாத்திரம். இந்த இன்வெர்டட் ஸ்டேவும் ஜாயிண்ட் லெட்டர் அப்படியே இன்வெர்டட் ஸ்டே மாதிரி எழுதிட்டு புத்திரால வரா மாதிரி. அதுக்கு என்ன இன்னொரு வேர்டு சொல்றீங்க? ஏதத்தா? ஏதத், ஏதத், ஏதத். ஏ தெரியுது, த தெரியுது, இட்டு ஹாஃப் லெட்டர் இது கடைசியில். ஓகே. அப்புறம் இதம், நெக்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன கொடுத்திருக்கா? இதம் நேத்திரம், கண். கண். தான். இதுவும் இதம் நேத்திரம், ஏகத் நேத்திரம், நபும்சகலிங்கம். எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்போ மாலா வந்து ஃபெமினினா இருந்தா நியூட்ரலா இருக்கிறது என்னது? நியூட்ரலா இருக்கிறது எப்படி? மாலா வந்து இம்ல எண்ட் பண்ற வேர்ட் எல்லாம் நியூட்ரல். ஓ, ஓகே. ஃபார் த டைம் பீயிங். அப்புறம் எப்படி வருங்கிறத அப்புறம் சொல்றேன். இப்போதைக்கு எனிதிங் எண்டிங் இன் பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம், ஜலம், நீரம். ஓகே. எது எடுத்தால் அன்னம், எது எடுத்தால் இம் எண்ட் பண்றதெல்லாம் போஜனம், சந்தனம், எது இம் எண்ட் பண்றது எல்லாம் நீ நியூட்ரல் ஜெண்டர் வச்சுக்கோ. So idam netram, your question is answered. Somebody asked me அந்த in plus a வரனால அங்க in போடணுமான்னு கிடையாது. ஏன்னா in தான் first letter, a is joined later, the vowel follows the consonant. அந்த consonant தான் first ஆரம்பிக்கிறனால மகாரம் போட கூட அவசியம் கிடையாது, அனுஸ்வாரம் போடும். இதம் நேத்திரம். ஏகத் நேத்திரம்.
Okay. Idam netram ekat netram. Now we know the sentences. If we want to ask a question, சரிங்களா, அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது என்ன இது என்ன இது என்ன அப்படின்னு கேட்கணும்னா இப்படிதான் கொஸ்டின்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும். அயம் கஹா, ஏஷஹா கஹா, இது என்ன இது என்ன, இது ரெண்டும் புல்லிங்க. மேஸ்குலைன் என்ற வேர்டுக்கு கஹா தான் ஃப்ரேம் பண்ணணும். சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சா இப்படிதான் ஃப்ரேம் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் கிம் கிம்னு போட்டுட்டே இருக்க முடியாது. அப்கோர்ஸ் குருரங்கி பத்மே ததஸ்கிம் ததஸ்கிம் வாட் தென் இப்படி வருது. ததஸ்கிம் 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 அந்த சென்டென்ஸ். So ayam kaha, yeshaha kaha, ayam ajaha, yeshaha ajaha. Punah ayam kaha, yeshaha kaha, ayam gajaha, yeshaha gajaha. இது என்ன இது என்ன, இது யாரு இது யாரு கேட்டாங்க. இப்போ வாட், who is this and what is this ரெண்டுமே ஒண்ணா இதுல? ஆமா, 3 லிங்கம் உண்டு, 3 ஜெண்டர் உண்டு. அப்புறம் ஃபெமினினுக்கு என்ன வரும்? கொஞ்சம் சொல்றேன், இப்பதான் ஆரம்பிக்க போறேன். எனக்கு முன்னால ஜம்ப் பண்றீங்க. நான் இப்ப வேர்பலா சொல்லி காமிச்சேன், இப்ப எழுதி காமிச்சுடுறேன். इयम का, येषा का, who is this, what is this यदि व्यक्ति कहता है येषा का, who is this, येषा ना, this is this, who is this, इयम का, येषा का, इयम माला, येषा माला. Okay. Then what happens? Yes, question? The last question, idam kim, ekat kim, makara at the end of the sentence should be a ma. You cannot do அது அப்ப வந்து அனுஸ்வாரம் போட முடியாது. End of the sentence, end of the padamna kim இப்படிதான் போட்டாங்க. idam kim, ekat kim. ஏன் இங்க அனுஸ்வாரம் வரல? எந்த இடத்துல? end of the word. அதனால idam kim ekat. இது என்ன அப்படி கேட்கலாம்.
இந்த இட்டுங்கிற ஏதத்துனா அக்ரிணைக்கு வருவோம். எஸ் எஸ். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சோ இந்த இதம்ங்கிறது இந்த நியூட்ரலுக்கு வச்சுக்கணும் இல்லையா? நியூட்ரல் ஜெண்டர் நபும்சகலிங்கம் பேரு. ஆமா, பும்சகலிங்கம் இல்ல, நபும்சகலிங்கம். நபும்சகம் அப்படிங்கிற மாதிரி. மகாபாரத்ல பிருகன் நலான்னு ஒரு கேரக்டர். அர்ஜுனன் வந்து became a dancer for உத்தரா. விராட்ட பர்வத்துல he uses universal சாபம் as a பிருகன் நலா. அது வந்து நபும்சகம். அது அந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்றது. இதம்க்கு ஏதத்து. அந்த கடைசியில சுபாஷிதாనికి உபதேசமாலா சொன்னேன் லாஸ்ட் வீக். So we will go through the two slokas. The first sloka, Nabhaso Bhushanam Chandro Narinam Bhushanam Pati Prithivyaha Bhushanam Raja Vidya Sarvasya Bhushanam. அது பிரதம உபதேசமாலா. செகண்ட் ஒன் நம்ம லாஸ்ட் வீக் என்ன படிச்சோம்? மாதா शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा. That was Upadeshamala number 2. So today we are going to read the third slokam. மேடம், அந்த இதுல வித்யா அப்படிங்கிறது புக்ல வி தாரா இருக்கு. யா எங்க இருக்கு? நான் சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் புரியும். நான் சொல்லி தரேன். யா அது காம்பினேஷன்ல போகுது. சம்யுக்த வித்யா வி தாரா இருக்கு. யா தி பிளஸ் நான் காமிக்கிறேன். எப்படி எழுதணும் காமிக்கிறேன். Always have the questions like this. அப்போ நமக்கு கேட்கவே புரியும். நீங்க படிச்சோனே தான் நான் பார்த்தேன். Yes. Vidya. Upadeshamala, sloka number 3. This is a beautiful slokam also. The sloka reads, Pustakastha cha ya vidya परहस्ते च यत् धनं कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तत् धनं. पुस्तकस्था ஸ்தா அப்படின்னா இருக்கிற, எக்ஸிஸ்டிங், ஸ்டாண்டிங். புஸ்தகத்துல இருக்கிற யா வித்யா எந்த நாலேஜும் பரஹஸ்தே another person's hand மத்தவா கையில இருக்கிற எத் தனம் எந்த பைசாவும் காரியகாலே சமாயாத்து இந்த அவர் ஆஃப் நீட் அந்த புஸ்தகத்துல இருக்கிற வித்யையும் சா வித்யா அந்த வித்யை நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. அடுத்தவா கையில இருக்கிற பைசாவும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. புஸ்தகஸ்தா யா வித்யா புஸ்தகத்துல இருக்கிற நாலேஜ் அது புஸ்தகத்துல அப்பதான் படிச்சு யாருன்னா ஃபயர் இந்த ஹவுஸ் இஸ் ஆன் ஃபயர் அப்பதான் மேனுவல படிச்சு ஹவு டு ஆபரேட் தி ஹோஸ் அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன். ஸோ ப்ராக்டிக்கலா நாலேஜ் கொஞ்சம் வச்சுக்கணும். முன்னாலேயே எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி புஸ்தகத்தை படிக்கிறத கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. நாட் தட் ஹவுஸ் ஃபயர் பட் எனிதிங். கண்ணதாசன் யூஸ் டு சே ஒரு அவரோட புக்கில் எழுதியிருந்தார், இந்த மாதிரி கறி பண்ணணும் அப்படின்னு சமையல் குறிப்பு கொடுத்தா லேடிஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, காயை நறுக்கி அந்த இதில் பாத்திரத்தில் போடவும் அப்படின்னா
அதுக்கு அப்புறம் சென்டென்ஸ் தான் அவன் கொடுக்குறான். காயை அலம்பி விட்டு போடவும், வாஷ் பண்ணிட்டு போடவும். இப்ப அந்த பாத்திரத்தை எடுக்க முடியுமா, என்ன பண்ணுவா? எண்ணெயை விட்டு கடுகை போடவும் போட்டுட்டு அந்த காயை போடவும் கேட்பான். அதுக்கு முன்னால அவன் சொல்லியிருக்கணும் காயை அலம்பி நறுக்கி போடுங்க. செகண்ட் சென்டென்ஸ் நறுக்கி போடுங்கள் வந்ததுன்னா காயை போட்டப்பறம் வச்சு அலம்புவோம். ஸோ அந்த மாதிரி மேனுவல்ல ஃபுல்லாவே ஒரு தடவை படிச்சு ஒரு தடவை புரிஞ்சுட்டோம்னா இட் இஸ் ஈஸி அட் த ரைட் டைம். ஸோ த நாலேஜ் தட் இஸ் இன் த டெக்ஸ்ட் இன் த புக் and the paisa and the wealth in somebody else's hand, which will not, they too will not come to help us at the right time. Karya kale எந்த நேரத்துக்கு நமக்கு வேணுமோ நசா வித்யா நசா தனம், அந்த வித்தையும் அந்த பைசாவும் ஒண்ணுக்கும் பிரயோஜனம் பண்ணாது. நம்ம கிட்ட இருக்கணும் எல்லாம். ஓகே, நம்மளோட நாலேஜ் நம்ம கிட்ட வச்சுக்கணும். அப்கோர்ஸ் we have to help others with our knowledge, no doubt about it. நமக்கு அந்த நாலேஜ் யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம தான் படிக்கணும். நமக்கு ஏதாவது செலவு பண்ணணும், நம்ம தான் சம்பாதிக்கணும். அடுத்தவா பைசால நம்ம இருக்க முடியாது. அடுத்தவா நாலேஜ் இருக்கிறவோ அவன் படிக்கிறான் எனக்கு போறோம், நம்ம இருக்க முடியாது. So that's a good Upadeshamala also Vibhachitam. So the reading of that Pustakastha cha ya vidya. யா வித்யானா எந்த ஒரு வித்தை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஸ்லோகத்தை யா குண்டேந்து துஷாரஹார தவளா அப்படிங்கிற மாதிரி. அது வித்யான்னு சொல்லணுமா குருஜி? வித்யான்னு சொல்லணுமா? யா வித்யா வரணும். அது தா ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது. ஏன்னா அது தேர்ட் தா தான் இருக்கு. அதுல அல்பப்ராணா தா தான் அவ்வளவுதான். பரஹஸ்தே ச யத் தனம், இந்த தா டபுள் தா இருக்காங்க. யத் தனம் காரியகாலே சமாயாதே ந சா வித்யா ந தத்தனம். அந்த நாலேஜும் அந்த பைசாவும் சமயத்துல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. நம்ம கிட்ட இருக்கணும் நாலேஜ், நம்ம கிட்ட இருக்கணும் பைசா. கடைசி விட என்ன குருஜின்னா ந சா வித்யா ந தத்தனம். ஓகே, ந தத்தனம். அந்த பைசா அந்த வித்தை அந்த நாலேஜ் நமக்கு யூஸ் ஆகாது. Okay, I'm going to conclude the class because we are running. அங்கெல்லாம் வேற கிரகணம் வேற ஆரம்பிக்க போகுது. So I will conclude the class with the slokam, and then those who have not shown the homework, kripaya systems, online systems. Okay. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीमहीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नमस्ते, सुप्रभातं, धन्यवादं. शुभरात्रिः, धन्यवादं. सप्ताहं धन्यवाद. सप्ताहं शुभकरं भवतु इति भगवन्तं प्रार्थये. धन्यवाद गुरुजी. धन्यवाद. Those who have not shown the homework, please stay on the line. धन्यवाद. Any questions, please stay on the line. So, धन्यवाद. Sri, one second. குருஜி நான் ஹோம்ஒர்க் காட்டுறேன் குருஜி. பாலாஜி மிஷன் பேர். சரிப்பா. அந்த குழந்தை வந்திருக்கேன் ஸ்ரீ, முடிச்சிட்டோம். For them, அதனால. Okay, good. Do you understand any questions, Srivatsan? No. நல்லப்பா புரியறதா? அவகச்சதி வா. எனக்கு டிக்டேஷன்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை. நான் அந்த எப்படி இந்த தா இந்த கா அது எப்படி நான் பேசும்போது கொஞ்சம் புரியல. சோ அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? எப்படின்னா
தா அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஆஸ்பிரேட் பண்றோம்னு சொன்னேன் நான் இல்லையா, மோர் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்குறோம். எப்பவுமே செகண்ட் லெட்டர் ஃபோர்த் லெட்டர் தான் மகாபிராணம், அது முன்னாலே சொல்லியிருக்கேன் நான். ஆமா. ஸோ அப்போ வந்து தா அப்படின்னா தா அப்படின்னு நான் உள்ளுக்குள்ள பண்றேன். கரெக்ட். ஆமா. கா கா ஆமா. அதான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த் ஜாஸ்தியா வரும் ஃபோர்த் லெட்டர்ல. ஆமா. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் புரிஞ்சுக்கலாம், பா பா அது புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டர். செகண்ட் அண்ட் வரும்போது கா கா. ஃபோர்த் லெட்டர் டெப்த் ஜாஸ்தி. அதுக்கப்புறம் இந்த த அண்ட் த த மூர்தன் அந்த மூணாவது நீ இங்க மேல டங் அங்க மேல போணும். டா ஆ டா டங் மேல. சோ த த த த நா 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 இன்னும் மேல நா நா எண்ண கண் நா நா. ஓ சோ தமிழ்ல வந்து மூணு சுழிதான் சொல்றியா? குணம் பணம் மூணு சுழிதான். சரி. அதுக்கப்புறம் இதுல ஒரு தானா பந்து போடுற மாதிரி நான் பிளஸ் மூணு சுழிதான். ஓ ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த த த த த த இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தம் த த த த தேர்ட்லயே அழுத்த கூடாது. த த த த த த ந. அது வந்து நான் மேல போட பல்லுல இருக்கணும். டென்டல் ந ந. ஓ ஓகே. அந்த பிளேஸ் நீ கரெக்டா வந்துருச்சுனா உனக்கு டங் அண்ட் கனெக்ஷன் ப்ரொனன்சியேஷன் மாறவே மாறாது. சரி. அதான் இந்த இந்த ரெண்டு வர்க்கா தான் எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை. கண்ணாடி முன்னாடி நின்று படிக்க. சரி. மிரர் தர்ப்பணம் தர்ப்பணஸ்ய புறத்தா. சரி. தர்ப்பணத்துக்கு முன்னால் நின்னுண்டு நல்லா சொல்லி சொல்லி பாரு. அந்த டென்டல் எப்படி வருது மூர்தன்னா நாக்கு அங்க போய் மேல தொடணும். அதை கரெக்டா பண்ணணும். வந்துச்சுன்னா தென் ஒரு தடவை நீ படிச்சுட்டீங்கன்னா மறக்கவே மறக்காது, மைண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சரி. ஓகே குட் லக். தன்யவாத். தன்யவாத். சோ சொல்லுமா யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? those who have not shown the homework please कृपया. குருஜி பாலாஜி. பண்ணுங்க சொல்லுங்க. ஓகே. இந்த வாரம் ஹோம்வொர்க் குருஜி. ஓகே. ஓகே. இதெல்லாம் கக்கா இதெல்லாம் ஏராள வாழெல்லாம் முடிச்சாச்சு இல்லையா? ஏராள பாஷா ஆஷா. ஓகே. கக்கா கிக்கிட ஆரம்பிச்சாச்சு. ஓகே குட். இந்த 15 லெட்டர் யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் தி அதர் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் இட். ஓகே. வெரி நைஸ். ஓகே. थैंक यू குருஜி. थैंक यू. தன்யவாத். சுஜாதா, எனக்கு क्वेश्चन புக்ல ஒரு क्वेश्चन. சொல்லுங்க. பேஜ் நம்பர் 3ல எனக்கு क्वेश्चन. இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து கக்கா கக்கானா இருக்கு. சோ செகண்ட் ரோ வந்து காக்கா. அத ரொம்ப லாங்கா நம்ம சொல்லணுமா? காக்கா காகா நா அப்படின்னு இல்லையே. பேஜ் நம்பர் 3 இல்லையே. அது மாத்திரா போட்டிருந்தால்தான் உண்டு. இல்லாட்டி நாட் நெசசரி. எனக்கு அது எப்படி செகண்ட் ரோ மாத்திரம் படிச்சு காட்டுறேன் எப்படி பண்றேன். பேஜ் நம்பர் 3ல பாத்து அது உபதேச மாலை வச்சுருக்கேன். So I have to go back to it. Yeah. धन्यवाद गुरुजी. धन्यवादம். धन्यवाद. பண்ணேடா? பண்ணியாச்சு. எந்த இடத்துல எந்த சொல்றேமா சுஜாதா? ஸ்வர வேஞ்சன யோக ரீதியா? எஸ் ஆமா, ஸ்வர வேஞ்சன பண்ணி முடிச்சோம். கக்கா கிக்கி அதான் பண்ணுவோம். அந்த செகண்ட் ரோ வந்து நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்? கக்கா. அத லாங்கா சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆமா. கா கா நம்ம தமிழ்ல இருக்க மாதிரி கா கா கிக்கி குக்கு கிரு கிரு அது மாதிரி சொல்லுவோம். ஓகே. இந்த கீ வரும்போது கி கி அதுவும் அந்த மாதிரி. ஆமா. ஓகே. 15 லெட்டர் யோக அதான் ஸ்வர யோக ரீதி. நான் வந்து சம்யோகம் சொல்லுவேன். அவ்வளவுதான். ஸ்வர ஓகே. ரெண்டு ஜாயின். ஓகே ஓகே. எனக்கு இதுதான் டவுட்டா இருந்தது. ஓகே. Yeah, I'm good now. Okay. Okay. Thank you. Anybody else?
ஓகே, ஆகாமி சப்தாகே மிலாமஹா. so much, thank you so much. இன்னைக்கு நான் என்னோட ராமாயணத்தை மிஸ்ஸே பண்ணல, பிகாஸ் நீங்க நிறைய ராமாயணம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கு நிஜமாவே. அப்ப நீங்க சுந்தரகாண்டம் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? முடிச்சிட்டேன் ஜி. இப்போ செகண்ட் வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து இந்த மீனிங் எல்லாம் இன்னும் பாத்துட்டு இருக்கோம். நான் நடத்தினேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, 2.5 வருஷம் நடத்தினேன். ஆமா ஆமா, உங்களோட எல்லாம் நான் பாத்துட்டேன், அந்த உன்னாட்டி அதுல எல்லாம் போய் எல்லாம் பாத்துட்டேன் முழுக்க. அதான் உங்களோட சுந்தரகாண்டம் கேட்கணும்னு வச்சிருக்கேன், அதான் இது பண்ணிட்டேன். ஓகே, அது நான் ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதனால அது மாதிரிதான். ஏன்னா திருப்பி என்னால சொல்லிட்டு இருக்கேன், எவ்வளவு நாளைக்கு சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் தெரியல எனக்கு. இந்த நியூ டெக்ஸ்ட் வருது, நியூ அசைன்மெண்ட்ஸ் வருது, அதெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு. சோ இந்த டான்ஸ் டிராமா ஒண்ணு பண்ண போறோம், அதுக்கு கம்போஸ் அதுக்கு வேற பாடுறேன். நீங்க டான்ஸ் நீங்க டான்ஸ் ஆடுவீங்களா நீங்க? இல்ல பாட்டு டான்ஸுக்கு ஆட்டம் எல்லாம் அந்த பகவான் தான், நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. நம்மள ஆட்டி வைக்கிறானே அதே பெரிய விஷயம். நீங்க வந்து அப்பா தொடணும்ல, எவ்வளவு டேலண்ட் வச்சிருந்து. டான்ஸ் எனக்கு புரியும், அவ என்ன பண்ண போறா, என்ன முதிரை பண்றா, அதெல்லாம் புரியும். அதனால வந்து எனக்கு கம்போஸ் பண்றது எனக்கு ஈஸி. மியூசிக்கும் இருக்கிறதுனால எனக்கு அவ என்ன பண்ணுவா, என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ண முடியும், அந்த லெவலுக்கு எனக்கு எழுத முடியும். இல்ல பட் நான் நிஜமா சொன்னோம் குருஜி, பிகாஸ் என்னோட பிரதர் இன் லாவும் சிஸ்டரும் வந்துட்டு, சிஸ்டர் வந்து வேற இடத்துல சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு இருக்கா. பட் உங்களோட நான் வந்து எங்க குருஜியோட வந்திருக்குன்னப்போ ரொம்ப சின்சியரா ரிலீஜியஸா என்னோட பிரதர் இன் லாவும் சிஸ்டரும் இத படிக்கிற அவ்வளோ நன்னா புரியுறது, எவ்வளவு கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற. உங்க குருஜி மாதிரி பொறுமை யாருக்குமே இல்லைங்கிற. இல்ல நிறைய பேர் எடுக்குது, 25 டீச்சர்ஸ் இருக்காளேம்மா அந்த குரூப்ல. ஆமா ஆமா ஆமா, ஒரு இல்ல அவகிட்ட பட் அவ்வளவு மெத்தடாலஜி தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போவேன், இனிஷியலி ஸ்லோவா போவேன், அப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் எப்பவுமே பேசிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சில குரூப்ல வந்து சில பேருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கா, அப்ப அவ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறா. அதனால இருக்கலாம். நான் சொன்னேன் எனக்கு பேசிக் கூட கொடுங்க, நோ ப்ராப்ளம், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த குழந்தை பையன் வருது, குட்டி பையன் வருது, நம்ம எல்லாம் கூட அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் they can grasp easily but they will forget also easily. நான் அந்த குட்டி ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறேன் குருஜி. இப்போ ஸ்ரீராம ராம ராமேதி அதெல்லாம் படிக்கிறேன், சமஸ்கிருதத்துல படிக்கிறேன். இப்போ சமஸ்கிருதம் தான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். once you know the letters. நாராயணியம் படிக்கிறப்போ இந்த நம்ம தமிழ்ல 1 2 3ன்னு சரியா உச்சரிப்பு வர்றது இல்ல. அது மோரோவர் நாராயணியம் மீட்டர் வந்து ஜாஸ்தி. மீட்டர் வந்து so many meters are employed in that. ஒன்னொன்னு ஒவ்வொரு தசகமும் ஒரு மீட்டர்ல இருக்கும். அதனால படிக்கிறது ஒன்னும் ஈஸி கிடையாது. That I took 2.5 years again. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துல ஒரு தசகம் தான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஏன்னா வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் அது பிரிச்சு படிக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி உபகதைகள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லணும். அதெல்லாம் இருந்ததுனால நாராயணியம் கிளாஸ் எடுப்பேல குருஜி? என்னப்பா நாராயணியமும் எடுக்கிறேன் நீங்க? எடுத்தாச்சு, ஒரு தடவை பண்ணிட்டேன், 1000 ஸ்லோகாஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் நான் பாராயணம் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அந்த மாதிரி பகவானே ரொம்ப 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 அது மாதிரி நான் என்னோட பாராயணம் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருப்பேன், தினம் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பேன். அது உண்டு. பட் இப்ப ஸ்லோகம் கிளாஸ் அவ கேட்டதுனால எடுத்து 1000 ஸ்லோகாஸ். ஒவ்வொரு அவதாரமா வரும் இல்லையா, அது அழகான டெக்ஸ்ட். அது படிக்கிறதும் கஷ்டம். அன்லெஸ் முன்னாலே உட்காந்து நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணா. நரசிம்ம அவதாரம் வந்து படிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். படான்னு வரும் ஒரு மாதிரி. ஏன்னா அவரு நேர எக்ஸ்பீரியன்ஸ பாத்துட்டாரு, கண்ணுக்கு எதிர்க்க அவர் என்ன நடக்குது. அப்ப அனந்தராம் தீட்சிதர் சொல்லும்போது சொல்லுவார், கேட்கல கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி நீ பண்ணியாமே, எங்க அப்பா ஆமான்னு சொன்னார் அப்படின்னு இவர் சொல்லுவார். இங்க உட்காந்து எங்க அப்பா ஆமான்னு சொன்னார். ஏன்னா அவர் கேட்டு அப்பப்போ வீடியோ போகும் அவருக்கு. நரசிம்ம அவதாரம்னா he was not imagining, he saw what was happening. சோ அந்த ஒரு இது உத்வேகத்துல எழுதும் போது அப்படியே வார்த்தைகள் எப்படி கண்டறதால கொட்டுறதோ அந்த மாதிரி ஆயிடும். ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது நரசிம்ம. அதே கடைசி ஸ்லோகம் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே அப்படியே ஈஸியா இருக்கும் சொல்றதே. ஏன்னா அவரோட உக்ரம் வந்து தணிஞ்சு விடுத்து அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு மீட்டர்ல மாத்தி கொடுப்பாரு, அது அழகா கொடுப்பாங்க. எவ்வளவோ இருக்கு, தமிழ்லயும் நல்ல டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு, சமஸ்கிருதம் இருக்கு, ஹிந்திலயும் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் இருக்கு. இல்ல பட் இது படிக்கிறப்ப அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறது சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லுவோம். அந்த அதெல்லாம் கரெக்டா சொல்ல முடியும். சொல்லும் போது அது நான் அதான் சொல்றேன், நான் வந்து பாட்டெல்லாம் கத்துக்கும் போது எனக்கு சமஸ்கிருதம் அவ்வளவு தெரியாது. அதனால தீட்சிதர் எல்லாம் பாடுவேன் தவிர மீனிங்கும் புரியாது, எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். அதுவும் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லி தர மாட்டா. நான் டாக்கிங் அபவுட் 60s. அவளுக்கே தெரிஞ்சாலும் சொல்லி தருவாள். அவளே எப்படியோ டீச்சர்ஸ் எப்படி படிக்கிறது தான். அப்புறம் நான் எப்பயும் கரெக்ட் பண்ணி பாடுறேன் நான் இப்போ எல்லாத்தையும்.
நான் பாடும்போது சொல்லி கொடுக்கும்போது இந்த தாதா வரணும், இந்த காதா வரணும். ஆமா இயேசுதாஸ் எல்லாம் பாடும்போது கூட தமிழ் பாட்டு தான் பாடுவான், பட் என்ன சுகம் அப்படி வரும். கரெக்ட் கரெக்ட் He doesn't